بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حیدر مرتضیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پلس۔ ناظرین، گزشتہ 3-4 دنوں کی اگر بات کی جائے تو خطہ عرب سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے، نہ صرف سعودی عرب کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس پیش رفت کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں تحریک نوجوانان پاکستان کے چیئرمین اور معروف تجزیہ کار جناب عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ حمید گل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے، یہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے؟ دیکھیں، یہ ایک صرف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں نہیں، بلکہ ایک نیا اسلامی نیٹو جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اس کی داغ بیل جو ہے وہ ڈالی دی گئی ہے۔ اور یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ جب کسی ملک کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اور ڈیفنس انٹرسٹ جو ہے وہ کامن ہو جائیں تو، اور اس کا ایک دوسرے پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے اپنے اوپر، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ یک جان دو غالب کی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس سارے بات سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ امریکی جو وہاں دفاعی میکانزم ہے، سعودی عرب نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے سعودی عرب عالم اسلام کا ایک سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے، ایک بڑا بھائی ہے، اور جب سعودی عرب اس قسم کا کوئی بھی کام کرے گا تو اس سے جو ہے پھر مزید ممالک جو ہیں ان کو تقویت ملے گی اور ان کو حوصلہ ملے گا، اور وہ پاکستان کے قریب آئیں گے اور اس اتحاد کو اپنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اس خطے کے جو ممالک ہیں، جس میں صرف سعودی عرب جو ہے وہ اس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اس ٹائم پہ $78 بلین ہے۔ اس کے علاوہ جو ممالک شامل ہیں قریب و جوار کے، ان کے پاس جو ہے $125 بلین کا جو ہے ٹوٹل بجٹ ہے۔ اسلامی فوج کا جو کانسیپٹ تھا وہ شہزادہ سلمان صاحب کا درست تھا، لیکن وہ کیونکہ کچھ میرے خیال میں شاید اس وقت وقتی دباؤ ہوگا یا مصلحتیں ہوں گی، تو اس ٹائم پہ یہ خواب جو تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ پاکستان کا جو مارکہ حق کے اندر فتح یاب ہونا بھارت کا اس پروپیگنڈے کو نگیٹ کر دیا، بالکل اس کو جو ہے اس تاثر کو زائل کر دیا، جس کے اندر بھارت یہ تصور کر رہا تھا کہ جو ہم روایتی جنگ میں پاکستان کو شکست دے دیں گے، اور پاکستان نے روایتی جنگ میں ان کو ایک میرے خیال میں عبرتناک جو ان کو ایک سبق ہے وہ سکھایا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب قطر نے جو ہے وہ مصالحت کر کے امریکی فوجیوں کا انخلا کروایا افغانستان سے دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں، تو قطر اچھا تھا۔ جب قطر نے جو ہے اسرائیل کے جو مغوی تھے ان کو رہائی دلوائی حماس کے ہاتھوں، تو قطر اچھا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے مل جل کر، اور اب امریکی میڈیا خود یہ بول رہا ہے کہ قطر کے اوپر حملے کا امریکہ کو علم تھا اور اس کی آشیرواد سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب کل ہی کا دن دیکھ لیں کہ $6 بلین کا جو اسلحہ ہے امریکہ نے اسرائیل کو دینے کی بات کر دی ہے، اور یہ 2 سے 3 سال کے عرصے کے اندر ان تک پہنچ جائے گا، جس میں ان کے پاس موسٹ ماڈرن ہیلی کاپٹرز اور اس کے علاوہ دیگر جو ڈیفنس میکانزمز ہیں وہ ان کو پہنچائے جائیں گے۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسحاق ڈار صاحب سے بھی سوال ہوا، اور وہ بالخصوص اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، کیا وہ بھی اس ڈیفنس پیکٹ اور ڈیفنس ایگریمنٹ کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ ہوگی؟ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ اصل میں انڈیا کو ڈٹر کرنے کے لیے ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پاکستان کہہ چکا ہے یا کچھ ہے، پاکستان جو ہے وہ این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے، بالکل، اور اسی طریقے سے سی ٹی بی ٹی کا بھی سگنیٹری نہیں ہے، اس لیے پاکستان کے اوپر ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بولنے
भावना अपनी जगह है। क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसराइल के लिए नहीं है? बिल्कुल है, हमें खुलेआम बोलना चाहिए। और क्योंकि इसराइल जो है बाकायदा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना चाहता है, और इस बात का तो इजहार उन्होंने बड़ा बरमला दो टोक पाकिस्तान का नाम लेके कहा जी। कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को नहीं रहने देंगे, और पाकिस्तान जो कि आलम इस्लाम की न्यूक्लियर सुपर पावर है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे ख्याल में वहाँ जो न्यूक्लियर खास तौर पे मैं कहूँगा उसको भिजवाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन 3 जो कि सॉलिड स्टेट फ्यूल के साथ चलता है, और उसके अंदर मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स भी जो शामिल हैं, यानी कि ऐसे मिसाइल्स जो कि जब ऊपर खला में जाते हैं तो उसके बाद उनके मल्टीपल वॉरहेड जो हैं वो एक ही वॉरहेड से जो है बरामद हो जाते हैं। और हमने ये देखा कि इसराइल का जो दिफाई निज़ाम था, खासतौर पे डेविड स्लिंग सिस्टम और आयरन डोम सिस्टम, एरो 1, एरो 2 और एरो 3 मिसाइल्स और दीगर जो पैट्रियट डिफेंस मैकेनिज्म थे वो तमाम के तमाम ईरानी मिसाइल सिस्टम के सामने नाकाम हुए। और पाकिस्तान के तो अल्हम्दुलिल्लाह पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो कि यानी कि प्रिसीजन गाइडेड का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके वसातत से कौम को ये मुबारकबाद दूंगा कि अगर हम सुई का निशाना लगाएंगे तो सुई के ऊपर हमारा मिसाइल आके लगेगा। अच्छा, ये फरमाइए, भारत का जिक्र भी आ गया तो भारत की जानिब से एक रिएक्शन भी इस पर आया, एक कमेंट आया कि जी हम इन डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। तो आप को क्या लगता है कि ये जितने करीब पाकिस्तान और सऊदी अरब चले गए हैं तो भारत देखता ही रह जाएगा, या फिर जो अमेरिका और भारत के दरमियान एक ज़ाहिरी हमें रिफ्ट नज़र आ रहा था वो अब भर जाएगा? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका जो है वो भारत का बड़ा पुराना यारेगार है, और फिर चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरे रीजन में कोई और मुल्क नहीं है। ना पाकिस्तान चीन के खिलाफ खड़ा होगा, ना नेपाल में सख्त है और ना वो खड़ा होना चाहता है, और ना ही बांग्लादेश या भूटान या श्रीलंका खड़ा होगा। तो चीन को उन्होंने न्यूट्रलाइज करना है। चीन के ऊपर ये ट्रेड टैरिफ वॉर वगैरह जितनी भी थी, इसका बुनियादी मकसद जो है कुछ और नहीं बल्कि चाइना की पॉलिसीज को कंटेन करना है। अभी आप देख लीजिए कि एक आप जो उन्होंने धमकी दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है ताइवान के हवाले से चाइना को। ये क्या कर रहा है? दूसरी जानिब चाइना ने 3 सितंबर को अपनी दिफाई परेड के अंदर जो है वो ऐलान कर दिया कि दुनिया मल्टीपोलर हो जाएगी और यूनिपोलर नहीं है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब में पाकिस्तान ने कदम रखा है, इसमें कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के दरमियान में कुछ न कुछ जो है वो एक राज़ो न्याज़ मौजूद है। वक्त आने पर पता चलेगा, क्योंकि ये खित्ता अमेरिका को प्लेट में रख के कोई भी पेश नहीं करेगा। इसलिए दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका जब फैसले करेगा तो वो अब हेस्ट में करेगा, जल्दबाजी में करेगा, और उसके नतायज जो हैं वो भयानक निकलेंगे। और वो भारत को भी सपोर्ट करेगा, और ये जो भारत के ऊपर जितनी बातें आपको नजर आ रही हैं अमेरिका की जानिब से सख्तियां, लेकिन अमेरिका जो है वो ज्यादा देर भारत से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि पूरे खित्ते में उसका नाम लेवा और कोई नहीं है। देखिए, आज से कुछ साल कबल जो है वो गालिबन 2019 की बात है या 18 की, जिसमें सऊदी अरब ने भारत के साथ $82 बिलियन का जो है वो मुआहदात किए थे। और ये टाटा, अंबानी और बिरला के साथ जो है, और उसमें ये कहा गया था भारत की जानिब से, अंबानी ने कहा था, वो रिकॉर्ड पे है कि मेजर चंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल गो टू लद्दाख एंड कश्मीर। अब ये बात क्यों की गई? क्योंकि एक तरफ चाइना मौजूद है, एक तरफ दूसरी जानिब खित्ते के अंदर हालात जो है वो यकसर तब्दील हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो पहले से मजीद बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान में बैलेंस नहीं कायम हो सकता, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक फर्क मुल्क है, वो एक फर्क सोच और एक फर्क नजरिए का मालिक है। भारत के जो हिंदुत्व पॉलिसी है और जो चाणक्य फॉर्मूला है वो तो पड़ोसी को दुश्मन मानता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान जो है आग और पानी का मिलाप है, ये नामुमकिन है। और इसमें जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका जो मेरे ख्याल में कद काट बढ़ेगा। नेटो जो है वो मेरे ख्याल में अपने आखिरी सांसों के ऊपर है।
लीग्स ऑफ द नेशंस की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग्स ऑफ द नेशन जो थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने वो रोल नहीं प्ले किया था। आज आप देख लें कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आलमी दहशतगर्द कहलाता है और वो उसको कहता है कि गिरफ्तार करके लाया जाए, उसको अमेरिका जो है हाथों हाथ लेता है और यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर उसको तकरीर करने का मौका फराहम किया जाता है। तो इससे तो वाज़े नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो इसमें इस खित्ते में और इस रीजन में जो लिखा जाएगा वो उसमें पाकिस्तान जो है अव्वलीन सफ़े फहरिस्त का जो है वो मुल्क होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनिया के फैसले आने वाले वक्तों में पाकिस्तान से होकर गुजरेंगे। भारत और इंडिया जो भारत और सऊदी अरब जरूर उनका एक ताल्लुक है, उनका एक अपना कारोबार है, लेकिन यूं यूं दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत और मुस्तहकम होगी, भारत का रोल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्रेल होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। आपका शुक्रिया।